So constructing a Born-Haber cycle for aluminum oxide. So we are constructing, see, the first step will be the formation of aluminum oxide from its elements under standard condition. So eta holo. Then hoche aluminum solid will ultimately turn to atomization. Then third ionization energy. Up to third ionization energy we need to achieve. Imtiaz? Yes, sir. Okay, and you see oxygen you need to achieve up to O2 minus 3/2 O2 minus you need to achieve. So second electron affinity after making atomization of oxygen, then you need to go up to 3/2 not only 3 O2, huh? 3 O2 minus. So can you construct it? 3 O2 minus second electron affinity. So that will be your homework for question number 7. Draw a Born-Haber cycle for aluminum oxide. Hopefully you can do. Huh? You will try. You will try. Yes. If you cannot, then I'll check. ঠিক আছে এরপর আমরা নেক্সট এপিসোডে চলে যাইতেছি ল্যাটিস এনার্জি এন্ড আয়ন সাইজ হাউ ion size of the ions influence the lattice energy, that we will discuss. Think properly. Lattice energy and the size of the ion. As the size of the ion increases, the lattice energy becomes less exothermic. Means what? As the size of the ions increases, their attraction force of attraction decreases. That's why lattice energy becomes less. Cannot say, for example, এটা একটা positive ion, এটা একটা negative ion. It's a positive ion, this is positive and this one is negative. Now you see the distance. If we think the positive charge is centered in the cation, মানে এটা যদি centered ইয়ে করি, if we think that all the charges are being centralized in the ion, then this is the cation and this is the anion, and you'll see the distance between a cation and anion if it is R1. এটা দেখো আর আরেকটা দেখো, এটা ছোট একটা পজিটিভ আয়ন, এটা ছোট একটা নেগেটিভ আয়ন, তাহলে কি অবস্থা? R2, তাই না? So greater the distance between the cation and anion, less will be the force of attraction. Greater the distance between the cation and anion, less will be the force of attraction. বোঝা যায়? Yes, sir. Okay, তোমরা কি কুলম্বস ল পড়ছো কখনো? জি। Coulomb's law, did you study? No, sir. No, sir. Force of attraction is equal to the multiplication of the charge on the ion. Q1 is the charge on cation, Q2 is the charge on anion, and R is the distance between cation and anion. You see the distance and force of attraction. This force of attraction is nothing but lattice energy. That is the force of attraction between the cation and anion is equal to charge on cation Q1, charge on anion Q2, and R is the distance between Q1 and Q2. So দেখো R and force of attraction is reciprocal, right? Yes, sir. Inversely proportional. Force of attraction and R inversely proportional. So R is what? R is the distance between cation and anion. So greater the distance, ions গুলো যদি বড় হয় তাহলে ডিসটেন্সটা বেড়ে যাবে from center of cation and center of anion. Yes. So greater the distance, less will be the force of attraction. Please write it down. Lattice energy is nothing but force of attraction, which is equal to Q1 Q2 by R square. এটাকে আমরা কুলম্বস ল বলি। So greater the distance, lesser the force. Greater the distance, less will be the force of attraction. Reciprocal.
সো এখন দেখো লিথিয়াম এন্ড ফ্লোরাইড কত very high lattice energy. Why? Because fluoride is a small anion and lithium is a small cation. Right or wrong? Yes. Whereas see, cesium and fluoride. Cesium is a large cation and fluoride is a small anion fine. But as you go down the group of group 1 ions, see lithium fluoride, sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride, and cesium fluoride. You understand? It is going down. Lattice enthalpy is going down. Why? The size of the cation gets bigger. Yes, sir. Understood. এই যে জাস্ট এই রোটা দেখাইতেছি ফার্স্টে এটা দেখো জি। এগুলো কি লিথিয়াম ফ্লোরাইড সোডিয়াম ফ্লোরাইড পটাশিয়াম ফ্লোরাইড রুবিডিয়াম ফ্লোরাইড and cesium fluoride, so they are going down, so the lattice energy is going down. Now see, if you compare now just any one of the following, say for example we are comparing all the sodium halides. See sodium fluoride, sodium ion and a small anion. Chloride is a bit larger anion than bromide, more even larger than iodide, largest. See, as the size of the anion is getting bigger, the lattice enthalpy is decreasing for sodium and for any other. জি স্যার। শিহাদ, তোমার ফেস দেখা যায় না, শুধু চুল দেখা যায়। এখন মাউথ দেখা যায় না। I want to come in the video. হ্যাঁ, আমি আসছি তো স্যার। না না না, পুরো ফেস দেখা যেতে হবে, জাস্ট আমার মতো, ইতিহাসের মতো। তুমি বিয়ের শাদী করবা কিভাবে বলো তো? রুমাল দিয়ে রাখবা সারাদিন, যখন ছবি তুলবা কিভাবে বিয়ের ইয়েতে পয়সা, স্টেজে পয়সা, এবার রুমাল দিয়ে রাখবা? ছেলে মানুষ এত লজ্জা পাইলে হবে? ইসলামিক সিভিলাইজেশন থাকলে তো এতদিনে তোমরা বিয়ে শাদী করে ফেলতে অনেক আগেই। 15 ইয়ার্স হচ্ছে বিয়ের এজ। 15 হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে করতে হবে, বিকজ 15 এর আগেই তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায় ইসলামিক স্টেজে, জানো তো না? ইসলামিক সিভিলাইজেশনে 15 এর আগেই কিন্তু গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায়। সো গ্রাজুয়েশন শেষ, তুমি জব করো, তুমি টাকা পয়সা কামাও, ইউ আর ম্যাচিওর, তোমার বিয়ার্ড আছে, মুস্টাচ আছে, সো ইট মিন্স ইউ আর ম্যাচিওর। তার মানে ইউ আর ম্যাচিওর এনাফ টু গেট ম্যারিড। আর এখন যদি তুমি ক্যামেরা টার্ন অন করতে যদি তোমার কাছে সেই কি লাগে, তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ফিউচার, টেল মি। তোমার দিয়ে তো কিছুই হবে না। এর জন্য তোমার বেশি বেশি করে অভ্যাস করা দরকার। ফুল ফেস ক্যামেরার দিকে এভাবে তাকায় থাকবা, ঠিক আছে? ফুল ফেস, হাত নামাও, হ্যাঁ। ক্যামেরার ইয়েতে দেখবা, টক শোতে যারা কথা বলে তারা দেখবা সব ক্যামেরার দিকে তাকায় থাকে, একটু নড়ে না, ক্যামেরার দিকে তাকায় থাকে। ইটস ইম্পর্টেন্ট। এখানে বসে যদি তুমি এরকম করো, হাত মুখে দিয়ে রাখো, মানে এটা ফর্মাল না। ক্যামেরার সামনে ফর্মালিটি হচ্ছে you need to look at the camera and you need to check what is going on. Okay, fine. So I hope you understood this. আবার বলতেছি, greater the size of the ions, less will be the force of attraction between the ion, thereby less will be the lattice energy. So if you can remember this equation, it will be very easy to remember the stuff. আর নেক্সট হচ্ছে ল্যাটিস এনার্জি এন্ড চার্জ অন দিস আয়ন। দেখো লিথিয়াম ফ্লোরাইড এন্ড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ইফ ইউ লুক অ্যাট লিথিয়াম ফ্লোরাইডে কি Q1 কত? ইমতিয়াজ, লিথিয়াম ফ্লোরাইডের Q1 কত? ঠিক আছে, ল্যাটিস
আমি বলছি লিথিয়াম ফ্লোরাইডে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ল্যাটিস এনার্জি মানেই তো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন which is equal to q1 q2 divided by r square. লিথিয়াম ফ্লোরাইডে q1 কত? আরে বাবা লিথিয়ামের উপরে লেখা আছে তো চার্জ। লিথিয়াম ফ্লোরাইডে +1 +1, ফ্লোরাইডের চার্জ কত? -1, -1. Yes. তাই না? ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার। আর এটা কত? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দেখো F is equal to +2 Mg is 2 plus. -2 ডিভাইডেড -2. বাই r স্কয়ার। তার মানে r বুঝলাম r of magnesium and oxygen and lithium fluoride is not same but is very insignificant. But if you see the charges, magnesium oxide charger multiplication is 4 whereas এটা হচ্ছে মাত্র 1. 1. তার মানে এটা দেখো অলমোস্ট 4 টাইমস কিন্তু দেখছো 10493923 অলমোস্ট 4 টাইমস 4 times. রাইট সো এটা দিয়ে থেকে আমরা কি বুঝলাম greater the charge of the ions greater will be the force of attraction thereby greater will be the lattice energy. Yes, sir. চিন্তা করো দুইটা সেন্টেন্সই দুইটা ফার্স্ট পয়েন্টে একটা সেন্টেন্স greater the size of the ions more will be the distance between the ions so less will be the force of attraction. যদি ডিসটেন্স বেশি থাকে তুমি তোমার একটা খুব ভালো ফ্রেন্ড ছিল সে এখন বাইরে চলে গেছে তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না ফোনেও কথা হয় না অ্যাট্রাকশন কমে যাবে না? জি স্যার। কেন? ডিসটেন্স বেড়ে গেছে ডিসটেন্স বেড়ে গেছে রাইট সিমিলার এখানেও দেখো উই আর মেড অফ অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলস রাইট অর রং? রাইট হিউম্যান বিং আমাদের যে তো আমাদের সাথে অ্যাটমস এর নেচারের অনেক মিল থাকবে এটাই স্বাভাবিক বিকজ উই আর নাথিং বাট অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলস ঠিক আছে সো ওদেরও সেম ওদের যদি ডিসটেন্স বেড়ে যায় ক্যাটায়ন এন্ড অ্যানায়নের মধ্যে ওদের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমে যায় এটা কি আমরা ল্যাটিস হ্যাঁ তোমার ফ্রেন্ডের সাথে চিন্তা করো একটা ফ্রেন্ড তোমার অনেক ক্লোজ ছিল না বাট ইদানিং তোমার সাথে অনেক বেশি দেখা সাক্ষাৎ হয় কথাবার্তা হয় তো তোমার সাথে তার অ্যাট্রাকশন বাড়ছে দ্যাট ইজ ইট that is what happening so less the distance more will be the force of attraction that is lattice energy is nothing but the bond between or attraction between love between if you say in our term love affection between a cation and an anion that's it তোমাদেরকে হাজবেন্ড ওয়াইফের এক্সাম্পল দিলাম না since you are not married ঠিক আছে বাট ব্যাপারটা একই রকম ওয়াইফ যদি দেশে থাকে আর আমি যদি বিদেশ চলে যাই 2 বছরের জন্য আই ডোন্ট নো মেবি অ্যাট্রাকশন কমে যেতে পারে মানে এটা আসলে ইটস নট এ গুড এক্সাম্পল আই উইল থিংক মেবি ওইখানে অ্যাট্রাকশন বাড়তে পারে রাইট ওইখানে অ্যাট্রাকশন মেবি চার্জ বেশি বুঝছো even though the distance is many মানে distance is very long but charge is high হাজব্যান্ড ওয়াইফ বুঝছো চার্জ ইজ হাই আচ্ছা আর এখন দেখতেছি যে এক্সাম্পলটা ভুল হয়ে গেছে কাছে থাকলে শুধু ঝগড়াঝাটি লাগে বুঝছো ঝগড়াঝাটি লাগে সো এটা একটা প্রবলেম হোয়াটএভার মেবি হাজব্যান্ড ওয়াইফ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট আই ডোন্ট নো ওকে সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট ইজ গোইং অন ওকে নাম্বার তাহলে নাম্বার 8 করবা এই যে ওরা এখানে দিছে q1 q2 divided by r square 8 and 9 we should complete and continuation ion polarization will start ion polarization can you recall we said earlier যে ionic bonding is not 100% ionic there are some covalent character in them or covalently bonded compounds they are not 100% covalent they have some ionic character because of the electronegativity difference এটা কি বলছি খেলা আছে জি স্যার খেলা আছে covalent compounds are not 100% covalent or ionic compounds are not 100% ionic এরকম আমরা ডিসকাস করছিলাম এএসএ যদি তোমাদের খেয়াল না থাকে আমি একটু বলে দেই দেখো তোমাদের কি এটা খেয়াল আছে যে যত
পিরিয়ডিক টেবিলে একটা পিরিয়ডে যত রাইট সাইডে যাবা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়তে থাকে। জি স্যার। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কি জিনিস? Amount of electrons. ভেরি গুড। Electrons increase. অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস ইলেকট্রন, তাই না? ইলেকট্রনের প্রতি ওদের অ্যাফেকশন, লাভ, দ্যাট ইজ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। Okay, so this is electronegativity. Now from left to right electronegativity increases. So fluorine is most electronegative and lithium, sodium, these are very less electronegative, right? So metals are less electronegative, but তুমি যত রাইট সাইডে যাবা তত বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়তে থাকবে। দেখো ইলেকট্রোনেগেটিভ যেই এলিমেন্টগুলোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অনেক বেশি ওদের কি এই যে আমরা জিগজ্যাগ লাইনটা দিয়ে মেটালস নন মেটালসকে আলাদা করি, যদি তোমাদের খেয়াল থাকে। দেখো ফ্লোরাইন, ক্লোরাইন, অক্সিজেন এগুলোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ ভেরি হাই and they tend to form covalent bond, right? Yes sir. কিন্তু যারা ধরো একদম লেফটে ওরা নন মেটালের সাথে সে ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম এন্ড ক্লোরাইন, সোডিয়াম ফ্লোরাইন ওরা হচ্ছে আয়নিক বন্ড ফর্ম করে, রাইট? Yes sir, I know. So they are said to be 100% ionic or 99% ionic, very ionic. But you see silver, say for example, the distance between or the electronegativity difference between silver and fluorine or silver and fluorine is pretty less than sodium fluoride or sodium chloride, right? Yes. So greater, দেখো nitrogen and oxygen if bonded together কি ফর্ম করে? Nitrogen dioxide, covalent or ionic? Covalent. Covalent. তাহলে দেখো কেন covalent? ওদের electronegativity difference is very low. Similarly, silver or chloride, for example, their electronegativity difference is pretty low. That's why even though they are ionic compound, they have some very good degree of covalency. Maybe silver chloride, sodium chloride ke jodi amra 99% ionic boli, sodium chloride ke jodi 99% ionic boli, amra silver chloride ke say 70% ionic bolbo, তাহলে rest 30% কি? Covalent. কেন? Because of the electronegativity difference is very low. That's why it goes. That's why it happens. So that is the understanding we have given you in AS level. Now, if we come back, ion polarization, কি হয় দেখো? ল্যাটিস এনার্জিতে ধরো এটা একটা ল্যাটিস, এখানে একটা পজিটিভ আয়ন আছে 2+ চার্জ, আর এখানে একটা নেগেটিভ আয়ন আছে। তাহলে তুমি যদি একটা পজিটিভ আয়নকে একটা নেগেটিভ আয়ন, এখানে নেগেটিভ ইলেকট্রন ক্লাউড আছে, এটা তো স্ফেরিক্যাল থাকার কথা ছিল এরকম, তাই না? রাউন্ড শেপ থাকার কথা ছিল না? Yes sir. বাট এটা দেখো এখন রাউন্ড শেপ নাই, কিন্তু ডিসটর্টেড হয়ে গেছে। এই নেগেটিভ ইলেকট্রন ক্লাউডটা, এটাকে একটা ক্লাউড হিসেবে চিন্তা করো, একটা ক্লাউড, ইলেকট্রনের ক্লাউড। ইলেকট্রন ক্লাউডটা উইল বি অ্যাট্রাক্টেড বাই 2+ চার্জ, highly positive charge দিয়ে it will be attracted towards that. তাহলে ক্যাটায়ন কি করতেছে? এই যে অ্যানায়নটা ওর শেপ নষ্ট করে ফেলতেছে, ডিসটর্টেড করে ফেলতেছে। বোঝা যায় কথাটা? জি স্যার। তাহলে আমরা কি জানি? ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম, খেয়াল আছে? জি স্যার। এটা হচ্ছে নরমাল ডেনসিটি, আর চার্জ ডেনসিটি সেম জিনিস। চার্জ ডেনসিটি কি? চার্জ বাই ভলিউম। তাহলে দেখো এখানে এই যে ছোট্ট একটা ক্যাটায়ন, এটার চার্জ হচ্ছে 2+, তাহলে ওর চার্জ ডেনসিটি অনেক বেশি না? ছোট্ট একটা জিনিসের ম্যাস যদি অনেক বেশি হয় তাহলে ওর আমরা বলি না যে এটার ডেনসিটি, হ্যাঁ? ছোট্ট একটা জিনিসের ম্যাস অনেক বেশি হলে বলি। সিমিলারলি এখানে এই ছোট্ট একটা ক্যাটায়নের চার্জ ডেনসিটি অনেক বেশি, কেন? এটার চার্জ হচ্ছে 2+, এটার ভলিউমটা অনেক ছোট, ঠিক আছে? চার্জ ডেনসিটি আমরা যেটা বলতে চাইতেছি, greater the charge density, more it will be capable to distort the anion and attract the electron cloud towards it. Yes sir. তাহলে দেখো এই যে ব্যাপারটা, এই যে ডিস্টরশনটা, অ্যানায়নকে ডিস্টর্ট করে ও ক্যাটায়নের দিকে নিয়ে আসছে, এই যে ইলেকট্রন ক্লাউডটা এই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের মধ্যে শেয়ার হয়ে গেল, এর জন্য এই যে কোভ্যালেন্ট নেচার ডেভেলপ করে আয়নিক কম্পাউন্ড। এই দেখো এইটুকু ইলেকট্রন ওরা শেয়ার করছে,
শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন মানেই তো কোভ্যালেন্সি, তাই না? Covalent. এই পজিটিভলি চার্জ ক্যাটায়নটা এই অ্যানায়নটাকে পোলারাইজ করে, অ্যানায়নের ইলেকট্রন ক্লাউডকে পোলারাইজ করে ওকে ওর দিকে নিয়ে আসছে। তাহলে এই ইলেকট্রন ক্লাউডটা হচ্ছে শেয়ার্ড হয়েছে ইন বিটুইন দ্য ক্যাটায়ন, নিউক্লিয়াস অফ দ্য ক্যাটায়ন এন্ড নিউক্লিয়াস অফ দ্য অ্যানায়ন। এই ঘটনাটাকে আমরা আয়ন পোলারাইজেশন বলি। দেখো, Yes, in sir. our model of ionic lattice, model ionic compound যেগুলা, we have thought of the ions being spherical in shape. This is not always the case. In some cases, the positive charge on the cation in an ionic lattice may attract the electrons in an anion towards it. This results in a distortion of electron cloud of the anion, and the anion is no longer spherical. Rather, the shape is distorted. We call this distortion ion polarization. The ability of a cation to attract electrons and distort an anion is called polarizing power. So cationটা কত ভালো পোলারাইজ করে, that is the polarizing power of cation. ঠিক আছে? Yes, sir. A small but highly charged cation can distort the shape of anion better. চার্জ অনেক বেশি কিন্তু সাইজটা ছোট ক্যাটায়নের, এই টাইপের ক্যাটায়নের পোলারাইজিং পাওয়ার, কুলিং পাওয়ার অনেক বেশি। The degree of polarization of an anion depends on the charge density of cation. So anioner কি অবস্থা, anioner যদি চার্জ অনেক বেশি হয়, ধরো 2- চার্জ, আর the ease with which the anion can be polarized, এখন এই anioner যদি সাইজটা যদি বড় হয় তাহলে ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি থাকবে, এই ছোট্ট যে ক্যাটায়নটা এটা অনেক ভালো ওকে পোলারাইজ করতে পারবে। তাহলে অ্যানায়নের পোলারাইজড হইতে, এটাকে আমরা পোলারাইজেবিলিটি বলি, মানে পোলারাইজ হওয়ার এবিলিটি, পোলারাইজেবিলিটি। অ্যানায়নটার পোলারাইজিং এবিলিটি আর পোলারাইজেবিলিটি বাইরে যাবে কি হইলে, যদি ওর চার্জ যদি অনেক বেশি হয় আর ওর ইয়েটা যদি সাইজ অফ দ্য অ্যানায়ন যদি অনেক বড় হয়, তাহলে সাইজ অফ অ্যানায়ন বড় মানে কি ইলেকট্রন ক্লাউড অনেক বেশি, ক্যাটায়ন ক্যান ইজিলি অ্যাট্রাক্ট দ্যাট। Do you understand? Yes, sir. Sir, what if anioner charge density বেশি থাকে and small in size, and cationer বড় big in size? And basically একটা একটা করে কোয়েশ্চেন করতে হবে, সবগুলো একসাথে সবগুলো পয়েন্ট তুমি একসাথে নিয়ে আসছো, এইভাবে অ্যান্সার করাটা তোমার জন্য ডিফিকাল্ট হবে। তোমাকে যেটা ওরা কোয়েশ্চেন করবে, ইদার বলবে যে ক্যাটায়নের চার্জ ডেনসিটি যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে, তুমি বলবা যে ডিগ্রি অফ কোভ্যালেন্সি বাইরে যাবে, মানে ইট ক্যান পোলারাইজ বেটার। ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে চার্জ ডেনসিটি মানে স্মলার সাইজ গ্রেটার চার্জ। অ্যানায়নের ক্ষেত্রে অ্যানায়নের চার্জ ডেনসিটিটা যদি, অ্যানায়নের ক্ষেত্রে আমরা চার্জ ডেনসিটি বলি না, কারণ ওর দুই রকম। চার্জ যদি বেশি হয় ক্যাটায়নের মতো, চার্জ যদি বেশি হয় ও ভালো পোলারাইজ হবে, ঠিক আছে? কিন্তু ক্যাটায়নের যেমন সাইজ ছোট হইলে ও পোলারাইজ ভালো করতে পারে, অ্যানায়ন যেহেতু পোলারাইজ হবে, ওর সাইজ যদি বড় হয়, ওর ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি থাকবে, ও ইজিলি পোলারাইজ হবে। বুঝা যায়? Yes, sir. এই যে দেখো এখানে एग्जांपल দিছে, if the cation is small and if a cation has a 2+ or 3+ charge, then polarization বেশি হবে। আর if the anion is large on the just the opposite of cation, and if the anion has a just similar to cation large charge, then it will be polarized better. Okay, Yes, sir. সেগুলো সব এখানে লেখা আছে যেগুলো বললাম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 will be your homework. আজকে আর না গাই, আজকে আর আগাবো না, থার্মাল স্টেবিলিটি আজকে আনবো না, তোমরা ওগুলো শেষ করো, আগের যেগুলো কাজ আছে এগুলো শেষ করো। থার্মাল স্টেবিলিটি আজকে আনলে একটু প্যাচ লাগিয়ে যাবে, এটা একটু পরে আসতেছে থার্মাল স্টেবিলিটি। আচ্ছা, বাট স্যার সানডেতে ক্লাস হবে? সানডেতে তো মনে হয় ভ্যাকেশন থাকবে, 15 আগস্ট, এটার জন্য মনে হয় ক্লাস হবে না। কিন্তু তোমরা এই যে এই টাইমটার মধ্যে করো, কাজ করো কিছু, এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স ওগুলা তো করবা, চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 পর্যন্ত করবা, এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন কিছু আগে রাখো। নাম্বার 1 ইউ ক্যান ডু
number 1 is done. You can do number 1. এগুলো কিন্তু exam style questions. And number 2 you can do lattice energy of sodium chloride. Draw Hayes cycle. Number 3 করতে পারবা, 4 করতে পারবা, এগুলো পড়ে ফেলবা সব, তাহলে ভালো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। নাম্বার 6 পারবা না, নাম্বার 5 পারবা, 5 পর্যন্ত পারবা, 6 থেকে পারবা না, 6 থেকে আমরা করি নাই এখন। তাহলে end of chapter questions up to question number 5 you will do, and যেটা যতটুকু পড়াইলাম। আচ্ছা আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে if you don't read sentence by sentence you will suffer. আমি বলতেছি কিন্তু আমি যেগুলা বলতেছি এগুলাই দেখবা লেখা আছে বইয়ে, সো এগুলা কিন্তু তোমাকে আবার সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স পড়া লাগবে। if you find any contradiction or any issues then you raise the question to me, and after finishing the reading stuff then start doing questions. আমাদের তাইলে আমরা মোটামুটি একটা বড় বন্ধ পাইতেছি সানডেতে যদি ক্লাস না হয়, সানডেতে তো হ্যাঁ সানডেতে যদি ক্লাস না হয় টিউসডেতে ক্লাস হবে। তাহলে এর মধ্যে তোমরা এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 পর্যন্ত কমপ্লিট করবা, তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার অলমোস্ট 70% শেষ হয়ে যাবে, 70% or 80% কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর ছোট দুইটা টপিক আছে ওটা কমপ্লিট করলে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ডান। ওকে স্যার, তাহলে থাকলো আজকে এই পর্যন্ত। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আর নাহলে চলে যাবে। নো কোশ্চেনস। Bye, sir. ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।